السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الشريط الذي سنواصل فيه درس كالكول ليترال. كنا شفنا في لابارتي 1 و لابارتي 2 expression littérale, réduire une expression littérale, وفي لابارتي 2 شفنا le développement. Alors في هذه لابارتي 3 غادي نشوفوا la factorisation. Que signifie la factorisation? Alors وكنت قلت لكم ان هاد الاجزاء غادي نشرحوهم بالعربيه وغادي نعودوا المهم غادي نخلطوا مره بالعربيه الفرنسيه. الهدف هو انكم تكتسبوا هذا الدرس جيدا، وغادي نشوفوا دي زيكزامبل اللي ساهلين بزاف وباش تفهموا، وابخي ممكن تشوفوا دي زيكزيرسيس اللي عندهم مستوى اعلى في الصعوبه. اذا que signifie la factorisation? Qu'est-ce que ça veut dire la factorisation? Alors par définition, la factorisation c'est l'écriture d'une somme ou d'une différence en un produit, c'est-à-dire la transformation d'une somme ou différent en un produit. بمعنى أن la factorisation هي كتابة مجموع أو فرق على شكل جداء، هو تحويل الجمع أو الفرق إلى جداء. بمعنى آخر كيكون عندي واحد الجداء، واحد المجموع ولا واحد الفرق وكنكتبوه على شكل جداء. مثلا 2 زائد 2 تساوي 2 في 2. مثال آخر 1 زائد 1 تساوي 2 في 1. إذا كان عندي واحد الجمع وحولته للجمع الجداء. هذا مثال بسيط، ولكن في الكالكول ليترال غادي نشوفوا لي زيكسبرسيون اللي فيهم الحروف والأعداد. إذا هنا غادي نشوفوا comment factoriser une expression. alors هذا هو السؤال اللي خص التلاميذ يفهموه ويعرفوه. كيفاش غادي ندير هاد لا فاكتوريزاسيون؟ comment factoriser une expression. alors كاين واحد لا غومارك avant قبل ما نقول لكم لا غومارك. هنا غادي نشوفوا هاد لا ريغل راه شفناها في لو ديفلوبمون. alors K fois A plus K fois B est égal K facteur A plus B. Regardez ici, on a ici K, ici K et ici K. Alors, هاد العدد اللي كيتعاود ليا في لي تيرم، alors ça c'est le premier terme et ça c'est le deuxième terme. alors العدد اللي كيتعاود ليا في chaque terme كيتسمى le facteur commun، وهو اللي كنكتبو في الاول، ومن بعد داكشي اللي بقى ليا في شاك تيرم كنكتبو اونتر بارونتيز. مثلا كنكتب هنا ك وابخي بقى ليا انا بقات ليا ا، الو غادي ندير ا، كاينه بليس غندير بليس، وبقات ليا انا بي غنكتب بي اونتر بارونتيز. لا ميم شوز سي il y a la différence. alors ça c'est la transformation d'une somme ou différence en un produit. alors ça c'est le produit et ça c'est la somme et ça c'est une différence. alors le nombre K appelé le facteur commun. alors هذا العدد اللي كيتعاود ليا في chaque terme كيتسمى العامل المشترك facteur commun. alors maintenant la remarque c'est comment factoriser une expression. alors pour factoriser une expression il faut chercher le facteur commun، يعني خصنا نقلبوا على هذا le facteur commun. في دي زيكزامبل راه كيكون باين واضح، يعني ممكن باغ اكزومبل ايسي كا غادي نكتبو كا في لي بارونتيز وغادي نكتبو داكشي اللي بقى لينا في شاك تيرم. بعض المرات ما تيكونش باين، الو خصك دير لا ديكومبوزيسيون ديال لي تيرم باش يبان ليك لو فاكتور كومون، يعني خصك تفكك هادوك الحدود اللي عندك الى عوامل اللي غادي يبان لك لو فاكتور كومون. وديما خصك تشوف لي تيرم وشوف الاعداد المناسبه باش تعرف
مباشرة le facteur commun. Alors, on souligne le facteur commun, on le recopie, puis dans la parenthèse, on recopie tout ce qui n'est pas souligné. Par exemple, ici, on a souligné K, alors on va نكتبو K, هي الأول. Puis, غادي نفتحو لي parenthèses ونكتبو داكشي اللي ما سطرناش عليه. alors هنا ما سطرناش على A غادي نكتبو A plus B وغادي نديرو plus B. La même chose ici. Remarque, pour factoriser, on cherche d'abord le facteur commun. Alors, exemple. Par exemple, ici, regardez ici. A est égal 2 fois 3 plus 3 fois A. Alors, ici, est-ce qu'il y a le facteur commun? Oui. Alors, ça, c'est 3. Alors, on souligne 3. Puis, on écrit 3 facteurs 2 plus A. Comme ça. Autre exemple. Alors, on a ici A fois 4 moins 3 fois 4. Alors, 4, c'est le facteur commun. Alors, on écrit 4 facteur A moins 3. A moins 3. Alors, ça, c'est plus facile parce que هنا عندنا le facteur commun باين مكتوب يعني مباشرة غادي نكتبو le facteur commun غادي نفتحو لي parenthèses هنا ممكن نكتبو 3 facteur 2 plus A. Alors, parce que la multiplication ممكن نحيدوها غادي نقراوها 3 facteur 2 plus A. La même chose ici 4 facteur A moins 3. Après غادي نشوفو des autres exemples. Alors, la même chose ici. هنا عندنا 5 2 في 5 زائد C في 5. إذا باين بأن عندي 5 هو le facteur commun والعدد اللي كيتعاود ليا في chaque terme. Alors غادي نكتب 5 facteur 2 plus C. Alors ça c'est la remarque. Alors on passe à un autre exemple. Regardez ici 8 fois D plus 8 fois 5. Alors 8 c'est le facteur commun. Alors on écrit 8 entre parenthèses c'est D plus 5. Alors comme ça. Autre exemple. E fois 7 moins 2 fois 7. Alors ça c'est E fois 7. Alors 7 c'est le facteur commun. Alors on écrit 7 entre parenthèses E moins 2. Autre exemple. 2 fois F plus G fois 2. Alors 2 c'est le facteur commun. Alors on écrit 2 entre parenthèses F plus G. Autre exemple, H fois 3 moins 3 fois I. Alors 3 c'est le facteur commun. Alors on écrit 3 facteur H moins I. Alors ça c'est des exemples plus faciles. Parce que عندنا le facteur commun باين ومكتوب. غادي نشوفوا des autres exemples اللي ما تيكونش le facteur commun واضح وباين. مثلا هنا عندي 3 plus 3A. Alors pour factoriser cette expression, il faut écrire 3 comme une multiplication de deux nombres. Alors, regardez 3, c'est 3 fois quoi? 3 fois 1. Alors, il y a ici 3 et il y a ici 3. Alors, on peut souligner 3, 3. Mais on écrit 3, c'est 3 fois 1. Alors, regardez 3 fois 1 et 3A, c'est 3 fois A. Alors, 3 fois A. Alors, on remplace quoi? 3, c'est 3 fois 1. Et 3A, c'est 3 fois A. Alors maintenant, si le facteur commun, c'est 3. Alors on écrit 3 facteur 1 plus A. Alors, comme ça. Alors ça, c'est le facteur commun. Pardon. Alors, 3 facteur 1 plus A. La même chose ici. Regardez ici, on a 14 et 7. Alors, est-ce que 14 et 7, c'est le même facteur? Non. Alors, ça, c'est pas vrai. Alors, on peut effacer. Alors, pour factoriser, alors on décompose 14. Alors, regardez, 14 est égal à 2 fois 7. Alors, 2 fois 7, mais il y a ici 7. Regardez ici, il y a 7. Alors, on écrit 14 est égal à 2 fois 7. Et 7A est égal à 7 fois A. Alors, on peut écrire 7 fois A. Alors, maintenant, si le facteur commun, c'est 7, alors on écrit 7 facteur 2
plus A. La même chose ici, regardez, 24 est égal. Alors, il y a plusieurs multiplications pour trouver 24. يعني كاينين بزاف ديال الجداءات اللي ممكن نلقاو بهم 24. 2 في 12, 3 في 8, 4 في 6. Mais regardez ici, il y a ici 4. Alors, on choisit ici le facteur comme. Est-ce qu'il y a 4? Non. Ici, non. Alors, regardez, il y a 4 ici. Alors, on écrit 24 qui est égal à 4 fois 6. Alors, 4A, c'est 4 fois A. Alors, ça, c'est, on choisit 24 qui est égal à 4 fois 1, mais il a dit, car dans l'autre terme de la somme, on a le facteur K. Alors, on écrit 4 fois A, et ici 4 fois 6. Alors, le facteur commun, c'est 4. Alors, on écrit 4 entre parenthèses A plus C. A plus 6, pardon. Alors, ça, c'est la factorisation. Alors, on applique toujours cette règle. Toujours cette règle. Alors, on passe à un autre exemple. Par exemple, A est égal à 3A plus AB. Alors, ça, c'est 3 fois A. Et ça, c'est A fois B. Alors, on écrit directement A facteur 3 plus B. On peut écrire ici 3 fois A plus A fois B. Autre exemple, 14 plus 7A, on a vu ça. Parce que ça, c'est plus facile. 2 fois 7. Alors, c'est 7. 7, c'est le facteur commun. Alors, 7 facteur 2 plus A. Autre exemple, 5A au carré plus BA au carré. Regardez ici, on a A au carré et ici A au carré. Alors, on écrit 5 fois A au carré plus B fois A au carré. Alors, A au carré, c'est le facteur commun. On écrit A au carré facteur 5 plus B. Autre exemple, regardez ici, 4A et 24. Alors, on écrit, alors on a vu ça, 24, c'est 4 fois 6. Alors, c'est-à-dire 4 facteur A plus 6. Autre exemple, 3. Alors, ça, c'est le même exemple. Mais pour bien comprendre. Alors, 3 fois 1, c'est 3. Et 3 fois A. Alors, 3, c'est le facteur commun. Alors, on choisit 3 fois 1. Alors, 3, c'est le facteur commun. Alors, 3 facteur 1 plus A. Très bien. Alors, on passe à un autre exemple. A au carré plus 3A. Regardez ici. A au carré est égal à A fois A. Alors, on écrit A fois A plus 3 fois A. Puis, on souligne le facteur commun, c'est A. Alors, on écrit A facteur A plus 3. Alors, on passe à un autre exemple. Alors, on a ici 5 et ici 5. Et ici, on a A et ici, on a A. Et là, 5A, ou le facteur commun. Alors, on écrit 5A facteur B moins C. Très bien. Ici, regardez ici, on a A et ici A. Mais il y en a ici 4 et 12. Alors, 12 divisé par 4, c'est 3. C'est-à-dire 2 est égal à 3 fois 4. Alors, on peut remplacer 12 par 4 fois 3 ou bien 3 fois 4A. Alors, c'est-à-dire 4A, c'est le facteur commun. Alors, ça, c'est le facteur commun. C'est 4A. Alors, on écrit 4A facteur 3 plus B. On passe à un autre exemple. Regardez ici, on a B au carré, mais ici, on a B. On a ici 3, 3. C'est-à-dire 3, c'est le facteur commun et 3, c'est le facteur commun. Mais B au carré, on peut remarquer que B au carré est égal à B fois B. Alors, on remplace B au carré par B fois B, c'est-à-dire 3 fois B fois B plus 3B. Maintenant, le facteur commun, c'est 3B. Alors, on écrit 3B facteur B plus D. Très bien. Autre exemple, alors 5 plus 5A, regardez ici, on a 5, c'est le facteur commun. Alors, on écrit directement 5 facteurs, mais 5, c'est 5 fois 1. Toujours, 5, c'est 5 fois 1. Alors, est égal à 5 facteur 1 plus K. Alors, ça, c'est le facteur commun. Très bien. Autre exemple, 15 plus 3F. Alors, 15, c'est 3 fois 5. Alors, on écrit 5 fois 3 plus 3F.
Alors 3 c'est le facteur commun, on peut faire ici fois if. Alors est égal 3 facteurs 5 plus if. Autre exemple, 2u plus 30. Regardez ici, on a 2 et ici 30. Alors 30 est égal combien? 15 fois 2. On remplace par 15 fois 2. Alors c'est le 2, c'est le facteur commun. On écrit 2 facteurs u plus 15. Autre exemple, mais cet exemple, je peux faire un pause. يعني ممكن تحبسوا la vidéo وتجاوبوا على les exemples قبل ما تسمعوا الشرح وقبل ما تشوفوش الجواب. Alors maintenant ici, on a d au carré et ici d au carré. Alors on peut écrire d au carré directement, facteur g plus 3, ou bien on peut factoriser. On peut décomposer, pardon. Alors, autre exemple, 5g moins 45. Alors 45 est égal combien? 5 fois 9. Alors 5 c'est le facteur commun. On écrit 5 facteur g moins 9. Très bien. Autre exemple, 18 plus 6t. Alors regardez ici, 18 est égal combien? Est égal 2 fois 9, mais est égal 3 fois 6. Alors regardez, il y a 6. Alors on peut écrire 18 est égal 3 fois 6. Alors 6 c'est le facteur commun. Alors est égal 6 facteur 3 plus t. Autre exemple, 15y moins 30. Regardez ici, 30 c'est multiple de 15. Alors on peut écrire 15 fois 2. Alors ça c'est 15 fois y moins 15 fois 2. Alors 15 c'est le facteur commun. On écrit 15 facteur y moins 2. Alors 7 moins 7p c'est plus facile parce que 7 c'est le facteur commun. Direct 7 moins 7 facteur 1 moins p. On peut écrire 7 fois 1 pour bien expliquer. Alors c'est 7 facteur 1 moins p. Autre exemple, regardez ici, on a h au carré et ici h au carré. Alors on peut écrire 7 fois h au carré moins s au carré fois h au carré est égal h au carré facteur 7 moins s au carré. Autre exemple, 20z moins 4. Alors regardez ici, 4 c'est diviseur de 20, c'est-à-dire 4 fois 5. Alors on peut remplacer 20 par 4 fois 5, z, qui est égal, alors le facteur commun c'est 4, alors 4 facteur 5z moins 1. Alors ça c'est la réponse de... نتمنى انكم فهمتوا ونتمنى انكم كتستافدوا من هاد لي فيديو اللي كنقدموا. اذا كاين هاد لي زيكزامبل ها هما امامكم، ممكن تجاوبوا عليهم راسكم. وباش ما نطولش عليكم لا فيديو انا غادي نعطيكم الاجوبه مباشره باسكو سي بلي فاسيل. يعني الا فهمتوا الاخرين راه غادي نفس الشيء هادو الاجوبه ديال الأمثلة الأخرى. إذا قبل ما تشوفوا الجواب يعني جاوبوا عليهم تمرسكم ومن بعد ها الجواب أنا قدمت لكم. إذا ميرسي بور فوتر اتونسيون. نتمنى لجميع التلاميذ التوفيق والنجاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.